एका दिवसरे क्षणक मध्यरे दंती पृथ्वी लेउटाई दांत कामुड़ी कि बुद्धि करिबी श्रीगुरुଙ୍କ आज्ञा नाही। कहूची संसारे 27 अंकरे साधन नहेले पृथ्वी निष्ठुर वचन साधु सुज्ञ जन शुण शुण मोर रीति। बसी थाई कूल महानदी जल छू अच्छी सत्य करी धर्म को लंघी सुरापान करी हरिबी ब्राह्मण स्त्री। एक विप्लवीर मन, एक विप्लवीर चिंता और चेतना, सन्थ कवि अंध कवि कंध कवि भीम भैर वास्तविक से तो सन्थ, से तो महिमा गोसाईंकर प्रबुद्ध प्रचारक, महिमा गोसाई आशीर्वाद रे जगतर कल्याण करने पाई जे केवल शांति सत्य दया क्षमार बाणी प्रचार करने कथा, अथच तांको मुहरे आज विराग भावना कहीं? जगतर जातना दुख ताप भारे से अतिष्ठ। सन्थ कवि भीम भोई महिमा धर्मर संस्थापक श्री गुरु महिमा गोसाई को अत्यंत आतुर कंठरे निवेदन करुछंती। जदिओ से सन्थ तथापि से विप्लवी परि मने होती। सते जेमिति तांकर गोटिए हाथ में शस्त्र आउ गोटिए हाथ में शास्त्र। से शस्त्र को धरिछंती, से मध्य शास्त्र को धरिछंती जेउठी जहार आवश्यकता। आउ सेथिपाई संसार रे अन्याय अनीति दूषण पेषण कषण शोषण ए सबु पीड़न को देखी तांक मन हाहाकार करी उठिची एवं प्रकारांतरे से विद्रोही साजिछंती। से घोषणा करिछंती एते कहिला परे मध्य एते बुझेइला परे मध्य ए संसारर अविवेकी प्राणी माने जदि न बुझिबे महिमा गोसाई सतरे कौन तुम आखि बंद करी चुप रहीजिवो, किंतु मु पारिबे नाही, दयाकरी मते आज्ञा दियंतु। एवं से आज्ञा लोड़िछंती महिमा गोसाईंकर। आउ से कहिछंती एका दिवसरे क्षणक मध्यरे दंती पृथ्वी लेउटाई दांत कामुड़ी कि बुद्धि करी श्रीगुरुଙ୍କ आज्ञा नाही। धन्यवाद। आसंतु एबे आलोचना करिबा एई स्तुति चिंतामणिर जो कह जाउछि 26 बोली, जो बोली रे से संसारर दुख ताप भार किभଳି भाବରେ मर्मन्तुद दुख अनुभव करिसंती एवं अत्यंत कातर चित्तरे निवेदन करिसंती, भक्ति निवेदन करिसंती महिमा गोसाई को। एवं जे ए महिमा धर्मर संस्थापक प्रबुद्ध महिमा गोसाई को से किभଳି भाବରେ निवेदन करिसंती, आत्म निवेदन करिसंती मते आज्ञा दियंतु। ए पृथ्वी को मु निश्चित भाବରେ ओलट पालट करदेवी एवं ए पृथ्वी को एक नुआ ढंग से गढ़ी। ए पृथ्वी को एक नुआ सृष्टि जो कह नुआ रूप से महिमा गोसाई आज्ञार जो सत्य थी धर्म थी न्याय थी एवं समान जो कह जाउछि एक श्रेणीहीन समाज, जो समाज रे समस्ते बंची पारुथिबे, समस्ते हसी पारुथिबे एवं जो कह जाउछि कातर कंठरे केही अन्यर दयारे बंची पारुनथिबे, एभଳି एक सृष्टिर कल्पना करिसंते। एबे आसंतु एई 26 बोलीर प्रथम पद को आलोचना करिबा। आमे पूर्वरु कहिछे एई स्तुति चिंतामणि 100 गोटी बोली एवं प्रत्येक बोली 20टी पद विशिष्ट। तबे आसंतु आलोचना करिबा 26 बोलीर प्रथम पद। नर मनुष्य 10 खर्ब मरिबे राक्षस असुर 9 पृथ्वी हाट पट हेलाणी निकट घोर कली काल जुगे मूर्ख पंडित पाषांड पापी प्राणी ए माने मरिबे आगे पाप कर्मे नाश काहार की दोष भूत प्रेतंकर भागे। प्रथम कही रखी ए सृष्टिर समस्त जीव जगतर दुख को से सही पारुना, दुख को देखि पारुना, अथच यही अज्ञान तिमिर रे बुड़ीथिबा एई प्राणी समाज को से अनेक चेतावनी देइछंती, बुझेइछंती। ग्राम ग्राम बोली सेमानकु निश्चित भाव में धर्म मार्ग रे दीक्षित हवा पाई प्रचोदना करिछंती, अथच सेमाने बुझुनांती। तथापि सेमाने पाषांड, सेमाने राक्षस, सेमाने बर्बर, आउ सेमानकर मृत्यु अनिर्वार्य। एथिपाई से कहिछंती नर मनुष्य 10 खर्ब मरिबे राक्षस असुर 9। जो माने राक्षस से माने 9 एवं नर मनुष्य 10 खर्ब। आमे खर्ब कहूचे जो आमे कहि पारिबा 1 रे 15 गोटी शून 1 खर्ब जहाँ संख्या ही पारे एवं 90 खर्ब आमे कहिले
1ରେ 16 ଗୋଟି ଶୂନ। କେତେ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏ ପୃଥିବୀର ମଣିଷ, ଏ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସେମାନେ ମୃତାହତ ହେବେ ଏବଂ ଅସୁର ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 90 ଖର୍ବ ନାଶ ଯିବେ। ଏହି କାରଣରୁ, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଗୋସାଇଁ ମହିମା ଗୋସାଇଁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଜଗତରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଉନାହିଁ। ସେମାନେ ପାପ କର୍ମରେ ନିବୃତ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧର୍ମ ଅନ୍ୟାୟ ଏମାନଙ୍କୁ ସାରଥି କରି ସେମାନେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ଲୁହ ଲହୁ, ଅନ୍ୟର ରକ୍ତକୁ ଶୋଷି ଶୋଷି ବଞ୍ଚୁଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତ ଚେତାବନୀ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ପୁଣି କହିଛନ୍ତି। କଳିକାଳ, ଘୋର କଳିକାଳ, ଯେଉଁଠି ପୃଥ୍ୱୀ ହଟପଟ ହେଲାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ମୂର୍ଖ ପାଷାଣ୍ଡ ଏଇ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରାଣୀ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗେ ମରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଖ ଅଥଚ ନିଜକୁ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲାଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବୋଲାଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଜ୍ଞାନୀ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ପାପକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହାର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କର ପାଳି ଏମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଂଶେ ନିପାତ କରି ଖାଇଯିବେ। ଆହୁରି ବି କୁହାଯାଇଛି, ମେଳ ଛପା ମୋର ଅଧର୍ମ ଜୀବ ଏ ଛନ୍ଦନ ଟକୁଟ ପ୍ରାଣୀ, ଛିଡ଼ି ଯିବ ମୁଣ୍ଡ ହୋଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ, ଲୋଟୁଥିବ ଏ ଧରଣୀ। ଦାମ୍ଭିକ ନାସ୍ତିକ କପଟି ଲମ୍ପଟି, ଖଚୁଆ ମିଛୁଆ ଲୋକେ, ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିବେ ଖଡ଼ଗେ ଛିଡ଼ିବେ, କାଳ ବିକଳାଙ୍ଗ ମୁଖେ, କାମୀ କ୍ରୋଧ ଲୋଭୀ ଲାବରି ଯେ ଜନ, ସକଳେ ଏ ଯିବେ ହତ, ଲୁଚି ପଳାଇଲେ ଧରି ଗିଳୁଥିବ, ଅକାଳ ବାବନା ଭୂତ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏବଂ ନିଚ୍ଛକ ଓଡ଼ିଆପଣର କବିଟିଏ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ରେଢ଼ାଖୋଲର ଏହି ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ କବି ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦାମ୍ଭିକମାନେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନାସ୍ତିକ, ଯେ ନିରୀଶ୍ୱରବାଦୀ, ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବାରବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାନ୍ତି, ସେଇମାନେ କପଟି, ସେଇମାନେ ଲମ୍ପଟି, ସେଇମାନେ କଚୁଆ, ସେଇମାନେ ମିଛୁଆ, ଏମାନେ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଯିବେ। ଏମାନେ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିବେ ଆଉ ଖଡ଼ଗରେ ଛିଡ଼ିଯିବେ। କାହାଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଳ ଆଉ ବିକଳାଙ୍ଗ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଯମଙ୍କର ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ସମୂଳେ ବିନାଶ ହେଇଯିବେ। ଯିଏ କାମୀ ଲୋକ, ଯିଏ କ୍ରୋଧୀ ଲୋକ, ଯିଏ ଲୋଭୀ ଲୋକ ଆଉ ଯିଏ ଲାବରୀ ଲୋକ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଲମ୍ପଟ, ଦୁଆଚୋର, ଖଚୁଆ, ମିଛୁଆ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମରିବେ। ଆଉ ଯିଏ ଲୁଚି ପଳାଇବେ ତାଙ୍କର ବି ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଅକାଳରେ ବାବନା ଭୂତ ଧରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗିଳି ପକାଇବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଶକ୍ତ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରାଣୀ ସମାଜକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ନିରୀହଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଛନ୍ତି, ସେହି ନରାଧମ ପାପିଷ୍ଟ ଅଧମମାନଙ୍କୁ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଏ ଶକ୍ତ ଚେତାବନୀ। କାରଣ ଭୀମ ଭୋଇ ଏହି ଭାଗରେ ଯେତିକି ସନ୍ଥ ନୁହନ୍ତି ତତୋଧିକ ବିପ୍ଳବୀ ପରି ମନେ ହୁଅନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହିଂସା ଅହଙ୍କାର ଥେଣ୍ଟ ଖଣ୍ଟ ଚୋର, ଜଗତେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ, ଖପରେ ପଡ଼ିବେ ଖଡ଼ଗେ ଛିଣ୍ଡିବେ, ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ହସ୍ତେ। ନବକୋଟି କାତ୍ୟାୟନୀ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଖଡ଼ଗରେ ବିନାଶ କରିବେ ଏବଂ ଯେ ହିଂସା ଅହଙ୍କାର, ଯିଏ ଥେଣ୍ଟ ଖଣ୍ଟ ଚୋର, ଏ ଡକାୟତ ଏ ଜଗତରେ ପୁରୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କେବେ ବି ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଏହା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ବେଳୁ ବେଳ ପୃଥି ହେଲାଣି ଉତ୍ପାତ, ଘୋର କଳି କାଳ ପାପୁ, ଏ ଜଗତନରେ ଅନ୍ୟାୟ ଆଚାରେ, ବହି ଯିବେ ଦେଖୁଁ ଦେଖୁଁ।
ଏତେ ଉପଦର୍ପ ଜଗତେ ପଡ଼ିବ, କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି ମୁହିଁ। ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଧର୍ମ ନ ଦିଶିବ, ଦିବସେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇ। ଏତେ ଉପଦର୍ପ ଏ ଜଗତରେ, ଏତେ ଉପଦର୍ପ ଏ ଜଗତରେ ଘଟିଯିବ। ଏଇ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବା ଏଇ ପାପୀ ରାକ୍ଷସୀ ମଣିଷ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଘୋର କଳିକାଳର ଦାସ ସାଜିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରହାର ହେବ। ମୁଁ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି ହେ ମହିମା ଗୋସାଇଁ। ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାକ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଧର୍ମ ଦିଶିବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଦିନରେ ବି ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି, ମାଳିକା ବଚନ ପରି ଦିବସେ ଅନ୍ଧକାର ଘଟିଯିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କବି କହୁଛନ୍ତି, ମନେ ମନେ ହେଜି ହୋଇ ଚୁରି ଭାଜି, କାତର ଲାଗୁଛି ଚିତେ। ତେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ, କାହିଁ ରଖିଥିବ ମୋତେ। କେଉଁଠି ରହିବେ ପ୍ରଭୁ, କେଉଁଠିକି ପଳାୟନ କରିବି, ଆଉ କେଉଁଠି ଲୁଚିବି, ଯେତେବେଳେ ମନେ ମନେ ମୁଁ ଭାଜି ହୋଇଯାଏ, ଚୁରି ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ଏ ପାପିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମେଳରେ ମୋର ସ୍ଥାନ କାହିଁ, ମୋତେ କାତର ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଭୟ ଲାଗୁଛି ହେ ମହିମା ଗୋସାଇଁ। ସେତେବେଳେ ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ମୋତେ କେଉଁଠି ଲୁଚେଇ ରଖିବ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ସନ୍ଥ କବି ତାଙ୍କର ଗୁରୁକୁ, ତାଙ୍କର ଗୋସାଇଁଙ୍କୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଚାରି ଦିଗ ଯାକ ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି, ଅଧେ ଅଧେ ଯିବ ମାଡ଼ି। ଦିହୁଡ଼ି ପରାଏ ତାରା ଗଣ ସିନା, ଶୂନ୍ୟରୁ ପଡ଼ିବେ ଝଡ଼ି। ସତରେ ଏ ଅନ୍ୟାୟ ଏ ପୃଥ୍ୱୀ କ'ଣ ସହିପାରିବ ନବଖଣ୍ଡ ବେଦିନୀ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାରିଦିଗରୁ ଲହଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସିବ, ଅଗାଧ ଜଳଧି ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଜନସମୂହକୁ ବୁଡ଼େଇ ରଖିବ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ତାରାମାନେ ଦିହୁଡ଼ି ପରାଏ ଆକାଶରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବେ ଫୁଲ ପରି, ଏବଂ ଶୂନ୍ୟମାର୍ଗରୁ। ଏହା କବି ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିର ଏହି 26 ଗୋଟି ବୋଲି ମାଧ୍ୟମରେ। ପୁନଶ୍ଚ କବି କହିଛନ୍ତି, ଶୁଭନୁକୂଳ ସମ୍ଭର୍ବ ଯୋଗାଡ଼, ଶେଷ ଯୁଗେ ଭିଆ ଇବେ। ନବଗ୍ରହ ଶନିଶ୍ଚର 27 ନିଜ ରୂପେ ଉଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଳୟ ପରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ ଆସିବ, ଏବଂ ଅନୁକୂଳର ଯୋଗାଡ଼ ଏହି ଯୁଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଆଣ ହେବ। ନବଗ୍ରହ ଶନିଶ୍ଚର ସହିତ 27 ନିଜ ରୂପରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଉଦୟ ହେବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ କହିଛନ୍ତି, ନାମ ପରକାଶ କର ଦଶ ଦିଶ, ଘୋର କଳିକାଳ ତୁଟୁ। ମହିମାବାନ ନିର୍ବେଦ ଦୀକ୍ଷା ମତେ, ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ଯାକ ଉଠୁ। ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ଭାରତବର୍ଷ ଯାକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହିମାର ବାନା ସଗର୍ବେ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁ ପ୍ରଭୁ। ମହିମା ଦୀକ୍ଷାରେ ସର୍ବଜନ ଦୀକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ନାମ ପ୍ରକାଶ କରି ଦଶ ଦିଶ ଦଶ ଦିଗ ଭାବରେ ଘୋର କଳିକାଳକୁ ଏଠି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପଶ୍ଚାତରେ ପକାଇ କଳିକାଳ ତୁଟିଯାଉ, କଳିକାଳ ଅପସରି ଯାଉ, ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ମହିମା ଗୋସାଇଁଙ୍କୁ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କହିଛନ୍ତି, ବୁଝାଇଲି ଯେତେ ନଗଲେ ପରତେ, ଭରସା ନାହିଁ ନା ମୋର। ଏ ଜଗତ ଜନ ସର୍ବେ ହତ ଜ୍ଞାନ, ହେଲେଣି ମାଟି ପଥର। ବହୁତ ବୁଝାଇଛି ପ୍ରଭୁ, ବହୁତ ବୁଝାଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଇନାହିଁ। ଏଇ ଜଗତ ଜନକୁ ମୋର ଆଉ ଭରସା ନାହିଁ। ଏଇ ଜଗତ ଜନ ସମସ୍ତେ ହତଜ୍ଞାନ ହେଲେଣି, ମାଟି ପଥର। ଯିଏ ଡାକ ଶୁଣେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଆଜି ମଣିଷ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଡାକ ଶୁଣୁନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ,
ତୁମ ହାତ ଗଢ଼ା ଏଇ ଜୀବମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ? ତମେ ତ ମଣିଷର ହାତ ଗଢ଼ା ବୋଲି ସେଠି ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ଏବଂ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦିଏ, ଧୂପ ଧୂପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦିଏ, ଅଥଚ ତୁମ ହାତ ଗଢ଼ା ଏଇ ମାଟିର କଣ୍ଢେଇ ମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ଅବୁଝା ପ୍ରଭୁ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଲଭ ଦେବଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ, ଚାହାନ୍ତେ ସରିବ ଦେଖ, ନାମ ଆଶ୍ରିତ ଯେତେ ଭକ୍ତ ତୁମ୍ଭର, ବାଛି ବାଛି କରି ରଖ। ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଲଭ ଦେବଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିରେ ଦେବତାମାନେ ବାର ବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ, ଅଥଚ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏ ମଣିଷମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣ୍ୟ ସରିଯିବ କି? ଚାହାନ୍ତେ ସରିବ ଦେଖ। ଯିଏ ନାମ ଆଶ୍ରିତ ହେବେ, ଯିଏ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବେ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଛି ବାଛି ରଖିବ। ଏ କାମନା ମୁଁ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଏହା କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅନ୍ତି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ। ଯାହାଙ୍କୁ କଥାରେ ବୁଝେଇ ହେବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବୁଝେଇ ହେବ। ଯାହାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ବୁଝେଇ ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ ହେବ। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବେଳୁ ବେଳ ପୃଥି ହେଲାଣି ଉତ୍ପାତ, ଘୋର କଳି କାଳ ପାପୁ, ଏ ଜଗତନରେ ଅନ୍ୟାୟ ଆଚାରେ, ବହିଯିବେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ। ବେଳୁବେଳ ଏ ପୃଥିବୀ ଅତ୍ୟାଚାର ଆଉ ସହିପାରୁନି ପ୍ରଭୁ। ମେଦିନୀ ଏ ପୃଥିବୀ ମାତା ଦୁଃଖରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏ କଳିକାଳର ପାପର ଅତିଷ୍ଠତା ପାଇଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏ ଜଗତର ନର ମଣିଷମାନେ କେଡ଼େ ଯେ ଅବିବେକୀ, ଯେଉଁମାନେ ଏମାନେ ବହିଯିବେ କାଳସ୍ରୋତରେ ସୁଅରେ କୁଟାକ୍ଷୟ ହୋଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବହିଯିବେ। ପୁନଶ୍ଚ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧିତ ମନ, ତାଙ୍କ ବିପ୍ଳବୀ ମନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଉଠିଛି ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ସତ, ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦର ଶାଣିତ ଖଡ଼୍ଗ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଛି, ଭୁଲାଉଛ କେତେ କହିନା ନାମତେ, ବୁଝାମଣା ନାହିଁ ବେଗ, ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମତେ ଗୁରୁଦେବ ସ୍ୱାମୀ, ଭରଣା କରିବି ଯୁଗ। କେତେ କଥା କହି ଭୁଲେଇ ଦେଉଛ ହେ ମହିମା ଗୋସାଇଁ, ଏଠି ବୁଝାମଣା କିଛି ନାହିଁ। ଏ ମଣିଷ ଯେଉଁମାନେ ପାମର ଅତିଷ୍ଠ, ଯେଉଁମାନେ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବୃତ୍ତିର, ସେମାନେ କ'ଣ ସତରେ ବୁଝେଇବେ? କାହିଁକି ବାଳକକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖେଳନା ଦେଇ ବୁଝେଇଲା ଭଳି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ପ୍ରଭୁ? ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ହେ ମହିମା ଗୋସାଇଁ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯୁଗକୁ ଭରଣା କରିଦେବି। এই ଯୁଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବି। ମୁଁ କଳିର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ସମଗ୍ର ମଣିଷ ସମାଜକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟ ହେବି ଏବଂ ପାପୀ ଜନମାନଙ୍କୁ, ଦୁଷ୍ଟ ଜନମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। এই ଯୁଗକୁ ଭରଣା କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୁଗରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇ। ନବଖଣ୍ଡ ମହି ଥାଳି ପ୍ରାୟ ହୋଇ, ଚାହିଁଲେ ମନକୁ ଆସେ, ଏ ମୋର ନେତ୍ରକୁ ଛପନା କୋଟି ଜୀବ, ତୀରଣ ପରାଏ ଦିଶେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ହେଜିଲେ, ଅଥଚ ନବଖଣ୍ଡମୟୀ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଏ ପୃଥିବୀ ନବଖଣ୍ଡ, ଏ ପୃଥିବୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଚକ୍ଷୁରେ, ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ମୋ ମନକୁ ଗୋଟିଏ ଥାଳି ସଦୃଶ, ଗୋଟିଏ ଥାଳିଆ ସଦୃଶ, ଏଡ଼େ ଟିକେ ଏଡ଼େ ବକଟେ ଏ ନବଖଣ୍ଡ ମେଦିନୀ। ମୋର ଏଇ ମନକୁ ହେଜିଲେ ଗୋଟେ ଥାଳି ପ୍ରାୟ, ଏତେ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୋ ନେତ୍ରକୁ, ମୋ ଚକ୍ଷୁକୁ ଏଇ 56 କୋଟି ଜୀବ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ସତେ ଯେମିତି ତୀରଣ ଏକ କୁଟାକ୍ଷୟ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟାୟମାନ ହୁଏ ପ୍ରଭୁ। କାହିଁକି? ଏତିକି ବଡ଼ ପୃଥିବୀ, ଏତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ, ଅନୁକମ୍ପାରୁ ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ମୋତେ ଆଦେଶ ଦେବା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି କହୁଛନ୍ତି,
ଏକା ଦିବସରେ କ୍ଷଣକ ଭିତରେ ଦ୍ୟନ୍ତି ପୃଥିଲେ ଉଠାଏ ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ି କିସ ବୁଦ୍ଧି କରିବି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟିଏ ଦିନ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୃଥିବୀକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେବି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଶକ୍ତି ମୋ ତପବଳରୁ ମୁଁ ଅର୍ଜନ କରିଛି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପାରୁ ହେ ମହିମା ଗୋସାଇଁ। ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ି ହେଉଛି, ରାଗରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଆଖି ତରାଟୁଛି, ଲାଲ ଚକ୍ଷୁ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି, ମୋତେ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ହେଉନାହିଁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଲେଉଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ି କିସ ବୁଦ୍ଧି କରିବି ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କର ତ ଆଜ୍ଞା ହେଉନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ କହିଛନ୍ତି କହୁଛି ସଂସାରେ 27 ଅଙ୍କରେ ସାଧନ ନହେଲେ ପୃଥି ନିଷ୍ଠୁର ବଚନ ସାଧୁ ସୁଜ୍ଞ ଜନ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋର ରୀତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି କହୁଛି, ହେ ସାଧୁ ସୁଜ୍ଞ ଜନ, ସମସ୍ତେ ମୋର ବଚନକୁ ଶୁଣିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି 27 ଅଙ୍କରେ ଏ ପୃଥ୍ୱୀ ସାଧନ ନ ହୁଏ, ଏ ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ, ଯେଉଁ ସମାଜରେ ପାପୀ ନଥିବେ, ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଭୋକି ନଥିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଗରିବ ଅସହାୟ ନିରନ୍ନ ମଣିଷ ପେଟ ପାଇଁ, ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ ହାର୍ନ ହାର୍ନ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବେ, ଆଉ ଦଳେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୁଦି ପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ଶୋଷଣ କରି କେବଳ ଅକ୍ଟୋପାସ୍ ଭଳି ଜୀବନ ଜିଉଥିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ହେ ସାଧୁ ସୁଜ୍ଞଜନ, ମୋର ନିଷ୍ଠୁର ବଚନକୁ ଶୁଣି ରଖ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଗକୁ କୌଣସି ଏକ କଳା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ବସିଥାଇ କୂଳ ମହାନଦୀ ଜଳ ଛୁଁଅଛି ସତ୍ୟ କରି ଧର୍ମକୁ ଲଙ୍ଘି ସୁରାପାନ କରିବି ହରିବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ତ୍ରୀ। ଅବିଭକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କବିଙ୍କର ଜନ୍ମ, ତେଣୁ ମହାନଦୀ ତାଙ୍କଠାରୁ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ। ଏହି ମହାନଦୀ କୂଳରେ ମୁଁ ବସିଛି ଏବଂ ମହାନଦୀର ଜଳକୁ ଛୁଇଁ କରି ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି, ମୁଁ ଧର୍ମକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିବି, ଆଉ ସୁରାପାନ କରିବି, ମଦ୍ୟପାନ କରିବି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ହରିଲେ ମହାପାପ ହୁଏ, ମହାପାତକୀ ମାନେ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହରଣ କରନ୍ତି, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହରଣ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମକୁ ଲଙ୍ଘିବି, ସୁରାପାନ କରିବି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହରଣ କରିବି। ଯଦି 27 ଅଙ୍କରେ ଏ ପୃଥ୍ୱୀ ସାଧନ ନ ହୁଏ, ଏ ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖ ଭାର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ ନ ହୁଏ, ଯଦି ପାପ ମୋଚନ ନ ହୁଏ, ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବା ଏହି ରାବଣମାନଙ୍କର ବିନାଶ ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଶକ୍ତ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଏବଂ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଗୁରୁ ମହିମା ଗୋସାଇଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣିକ କଷଣ ଭେଦୁଅଛି ମନ ଜୀବନକୁ ମୋର ବାଧେ ଭୀମ ରକ୍ଷିତ କରି ଦଣ୍ଡବତ ଶରଣ ମାଗୁଛି ପଦେ।